रुक कर अगली अहम खबर दा फगवाड़ा विच गन्ना किसानां वालों हल्ला बोल दिता गया ते किसानां ने दिल्ली जलंधर कौमी हाईवे ते जाम लगा दिता है। दस दे कि अपनी मंगां नूं लैके गन्ना किसानां ने हुण सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिता है। फगवाड़ा विच यह तस्वीर जिथे गन्ना किसानां ने हल्ला बोलदियां होया दस दे कि दिल्ली जलंधर कौमी हाईवे ते जाम लगा दिता है। सड़की आवाजाही इस नाल ठप हो गई है। लोग खज्जल खुआर ते परेशान होंदे नजर आ रहे हैं। गन्ना किसानां ने दस दी कि अणमिथे समय लई धरना लगा दिता है। जे विचकार ये हालात कदों ठीक होणगे सुधरनगे ये देखना बहुत अहम रहेगा कि सरकार की कुछ इस मामले कर दी है। फगवाड़ा खंड मिल वाल 72 करोड़ की बकाया राशि ना मिलन तो ये गन्ना किसान बेहद खफा ने रोस विच ने और इस लैके ही उन्होंने वालों अज सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिया गया तो इत्थे कौमी मार्ग नूं जिहड़ा है जाम करता गया। अणमिथे समय का धरना इत्थे लगा दिता गया और साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि जे सरकार ने उन्होंने मंगां नहीं प्रवान कीतियां तां यह धरना इसी तरह जारी रहेगा, संघर्ष होर तेज होएगा। सो एक पासे गन्ना किसानों का धरना शुरू हो गया है तो सड़क ते जाम होण लग्या होया है। आवाजाही इस नाल बिल्कुल सड़की जिहड़ी है वो ठप हो गई है। पतरस दे नाल गल करदिआं पतरस जिस तरह तस्वीरां असीं वेख पा रहे हां कि इत्थे हल्ला बोल दिता गया सरकार के खिलाफ अणमिथे समय का धरना उत्थे ही दूजे पासे लंबियां कतारां गड्डियां दी खज्जल खुआर होंदे यात्री नजर आ रहे हैं। पतरस मेरी आवाज पहुंच रही थोड़े तक? जी राधा जी पतरस जिस तरह तस्वीरां सी वेख पा रहे हैं कि एक पासे किसानां ने पक्का धरना लगाता अणमिथे समय का, दूजे पासे गड्डियां दी आवाजाही पूरी तरह ठप होकर रह गई है। की कोई तस्वीर इस वेले दी बनती नजर आ रही है? राधा असी इस वक्त फगवाड़ा के शुगर मिल चौंक दे विच खड़े हाँ और इस चौंक दे विच अज गन्ना काश्तकार जिहड़े है वो धरने दे उत्ते बैठ गए ने। पर राहत वाली गल यह है कि किसानों के वालों एक पासे का जिहड़ा रस्ता वो ब्लॉक किया गया, दूसरे पासे जिहड़ी आवाजाही है वो चल रही है क्योंकि एक पासे जिहड़ा लोगों की धार्मिक आस्था है माता चिंतपूर्णी के जिस तरीके मेले है ने संगतां ने उधर जाना, दूसरे पासे रखड़ियां के दिन है लोगों को किसी किस्म की कोई ज़्यादा मुश्किल ना आवे और किसान अपना विरोध भी जाहिर कर रहे हैं इस जगह उत्ते बैठ के क्योंकि पिछले पासे बिल्कुल वो शुगर मिल हैगी है जिसके वाल 73 करोड़ के करीब जिहड़ा किसानों का बकाया रकम इस वक्त खड़ी हैगी है। तो इस जिहड़ा धरना इत्थे चल रहा इस धरने की जिहड़ी अगवाई कर रहे आगू साडे नाल हैगे ने सतराम सिंह सानी साहब नाल गलबात कर रहे। सानी साहब किस तरीके की रूपरेखा रहने वाली है क्योंकि हाले जिवें पहलां तुहाडे वल्लों आख्या गया सी हाईवे बंद करना है और फिलहाल तुसीं एक पासे ट्रैफिक जिहड़ी आ चलदी रखी है, ये किन्ने क दिन तक इस तरीके का प्रोग्राम इत्थे हैगा धरने दा? पता सी जी अज की किसानों की 72 करोड़ की बकाया राशि उन्होंने लैण लई अणमिथे समय का अंदोलन भारतीय किसान यूनियन दुआबा की अगवाई के जिहड़ा अज वो आरंभ हो गया। ये जीटी रोड का जी नैशनल हाईवे का एक पासा रोकया और लगातार जारी रहूगा जिन्ना चिर मसले का हल नहीं आता। सानू दुख है इस गल का कि पंजाब सरकार ने पिछले 4 महीनों लगातार मीटिंगां करके इस मसले को सुलझाउण की बजाय इनू होर उलझा दिता। जिहड़ी को थोड़ी बहुती सानू उम्मीद सी 20-25 करोड़ रुपया आउण दी वो भी साडी मिट्टी च मिल गई है। कल्ली पेमेंट नहीं डुब्बी जिहड़ी इस एरिए दे विच 70 लाख कुंटल गन्ना फगवाड़े की शुगर मिल एरिए च हुंदा। अगले साल जिहड़ा 2-250 करोड़ का गन्ना वो भी सानू लगदा कि खेतां च गलेगा, किसान बर्बाद होएगा। सरकार फसली विभिन्नता के डाइवर्सिफिकेशन के नारे कल्ले बोर्डां दे उत्ते इश्तिहारां चला रही है लेकिन उन्होंने बचाउण लई धरती ते वर्क कोई नहीं कीता जा रहा। इस गल दी है पिछले हफ्ते दौरान सीएम साहब दे नाल घंटियां बधी मीटिंग चली गन्ने की बकाया राशि नूं लैके ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? मैं खुद हाजिर सी जी सीएम साहब वाली मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੰਡ ਪਈ ਆ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੰਡ ਪਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਡੌਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੰਡ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਈਏ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੱਤਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ 156 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਕੀ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਹੋਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕਣ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਹਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਸਗੋਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 31 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਨੇ ਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨਰਮਾਈ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਧੰਨਵਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਦੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਗਾ ਛੇੜਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿੰਗਾ ਢਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪੂਨੇ ਔਰ 15 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੱਪਰੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਓ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ। ਡੀਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ 12 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਇਹਦੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਗਾ ਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਟੀਵੀ 'ਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦਾ 6 ਕਰੋੜ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਕਈ ਸਾਲ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਰਾਧਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਖੰਡ ਮਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇਵਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੱਤਰਸ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022? ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਪਾਵਰ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ डिस्कॉम कोल ही बिजली की पूरी सप्लाई की जिम्मेवारी होगी। जो बिजली सोध बिल 2022 का खरड़ा है। हरप्रीत बंदेशा के नाल इस बाबत गल करदे हां। हरप्रीत, जिस नाल बिजली सोध बिल 2022 जिसनूं लैके रेड़का बनया होया, हालांकि कहा जा रहा है कि आज संसद में पेश है, हो सकता है, लेकिन लगातार इसनूं लैके केंद्र सरकार ते निशाना साधिया गया। जी बिल्कुल, देखो जिस तरीके ना सरकार बिल लैके आ रही है, इसनूं लैके सब तो बड़ा सवाल ते ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਵਿਤਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਧੇਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧੇਇਕ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਫਰਾਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਸਿਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰੋਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਨੇ।